یہ سب ایک دھوکہ نہ ہو۔ خالہ نے اسے گلے لگایا اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی ہر دل کا حال جانتا ہے۔ کچھ دن بعد زینب نور پور لوٹ آئی۔ گاؤں میں سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر اس کا دل اب پہلے سے بھی زیادہ بے قرار تھا۔ وہ ہر رات سلطان کے لیے دعا مانگتی اور ہر صبح اس کی راہ دیکھتی۔ ایک دن جب وہ مسجد سے لوٹ رہی تھی، اسے جنگل کی طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے تعویذ کو چھوا اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ اسے لگا کہ شاید سلطان کا امتحان پورا ہو گیا ہے۔ جنگل میں وہ اس جگہ پہنچی جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہیں ایک شخص زمین پر پڑا تھا۔ اس کی شکل سلطان سے ملتی جلتی تھی، مگر وہ اب پوری طرح انسان لگ رہا تھا۔ اس کا جسم کمزور تھا اور اس کی سانسیں دھیمی تھی۔ زینب نے دوڑ کر اسے اٹھایا اور کہا، سلطان، یہ تم ہو کیا؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سلطان نے آنکھیں کھولی اور کمزور آواز میں کہا، زینب، میں نے توبہ کر لی ہے، اللہ نے میری سن لی۔ اب میں انسان ہوں، مگر یہ امتحان میری جان لے رہا ہے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے کہا، سلطان، تم نے میرے لیے یہ کیوں کیا؟ تمہیں اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگانی چاہیے تھی۔ کیا تمہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں تھی؟ سلطان نے کہا، تیرے بنا میری زندگی بیکار تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اگر مروں تو ایک انسان کی طرح مروں۔ زینب نے اسے اپنے کاندھے کا سہارا دیا اور گاؤں کی طرف چل پڑی۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سلطان کی سچائی نے اسے انسان بنا دیا، مگر اس کی حالت دیکھ کر اسے ڈر لگ رہا تھا کہ شاید وہ اب زیادہ دیر بچ نہیں پائے گا۔ جب وہ گاؤں پہنچی تو اس نے سلطان کو اپنے گھر لے جا کر چارپائی پر لٹا دیا۔ اس کے ابو نے حیرانی سے پوچھا، یہ کون ہے بیٹی؟ زینب نے روتے ہوئے کہا، ابو، یہ وہی ہے جس نے میرے لیے اپنی زندگی داؤں پر لگائی ہے۔ یہ اب انسان ہے۔ اس کے ابو نے مولانا صاحب کو بلایا۔ مولانا صاحب نے سلطان کو دیکھا اور کہا، یہ چمتکار ہے۔ اگر اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ نے اسے قبول کر لیا، مگر اس کی حالت ٹھیک نہیں، ہمیں دعا کرنی ہوگی۔ اس رات گاؤں میں ایک خاص دعا کا انتظام ہوا۔ زینب سلطان کے پاس بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ تھامے ہوئے۔ اس کی آنکھوں سے بار بار آنسو بہہ رہے تھے۔ سلطان نے دھیمی آواز میں کہا، زینب، اگر میں نہ بچوں تو مجھے معاف کر دینا، میں نے تجھ سے سچی محبت کی تھی۔ زینب نے روتے ہوئے کہا، سلطان، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بچ جاؤ گے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ مگر سلطان کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو رہی تھی، اس کی سانسیں کمزور پڑ رہی تھی۔ زینب کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی محبت ابھی شروع ہوئی تھی اور ختم ہونے کے کگار پر تھی۔ کیا سلطان بچ پائے گا یا یہ محبت ادھوری رہ جائے گی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سلطان چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، اس کی سانسیں دھیمی ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی زینب کو ڈھونڈ رہی تھی، جیسے وہ آخری سانس تک اسے دیکھنا چاہتا ہو۔ گاؤں والے مسجد میں جمع ہوئے سلطان کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ مولانا صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے اور ان کی آواز میں ایک عجیب سی طاقت تھی جو فضا کو تھامے ہوئی تھی، مگر زینب کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ سلطان کو کھونے والی تھی اور یہ خیال اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ زینب سلطان کے پاس بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے سلطان سے کہا، سلطان، تم مجھ سے وعدہ کرو گے کہ تم بچ جاؤ گے؟ میں نے تمہیں ابھی ابھی پایا ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ سلطان نے کمزور مسکان کے ساتھ کہا، زینب، میں نے اپنی زندگی تمہارے لیے داؤں پر لگائی ہے۔ اگر اللہ نے میری توبہ قبول کی تو میں بچ جاؤں گا، اگر نہیں تو میری محبت تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ یہ سن کر زینب کی سسکیاں لگ گئی اور آنکھوں سے آنسو تیز ہو گئے۔ اس نے کہا، یہ محبت ادھوری نہیں رہ سکتی۔ سلطان، تم نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ مولانا صاحب دعا ختم کر کے زینب کے گھر آئے۔ انہوں نے سلطان کو دیکھا اور کہا، بیٹی، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے اور اپنی طاقت کو چھوڑ کر انسان بننے کی راہ چنی ہے۔ اب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
जैनब ने रोते हुए कहा, मौलाना साहब, क्या कोई रास्ता नहीं है? मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकती। मौलाना साहब ने कहा, दुआ करो बेटी, अल्लाह की रहमत से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर उन्होंने सुल्तान के सर पे हाथ रखा और कुछ आयतें पढ़ी। सुल्तान की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उसकी सांसें और भी धीमी हो गई। जैनब ने चीख मारकर कहा, नहीं सुल्तान, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसके अब्बू ने उसे गले लगाया, मगर उसका दर्द कम ना हुआ। तभी कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। सबने हैरानी से चारों तरफ देखा। वो रोशनी सुल्तान के जिस्म से निकल रही थी। मौलाना साहब ने कहा, ये अल्लाह की निशानी है, शायद इसकी तौबा कबूल हो गई। मगर सुल्तान की सांसें अब भी कमजोर थी। जैनब ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, या अल्लाह, अगर तूने इसकी तौबा सुन ली है तो इसे जिंदगी दे, मैं इसे खोना नहीं चाहती। कुछ पल बाद सुल्तान की उंगलियां हिली, उसकी आंखें भी धीरे धीरे खुली और उसने जैनब को देखा। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर उसमें एक सुकून था। उसने कहा, जैनब, मैं बच गया, अल्लाह ने मेरी सुन ली। जैनब की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, सुल्तान, तुम सच में बच गए, ये एक ख्वाब तो नहीं? सुल्तान ने कहा, नहीं, ये हकीकत है, मैं अब इंसान हूँ और तुम्हारे करीब हूँ। मौलाना साहब ने कहा, ये अल्लाह की रहमत का चमत्कार है। इसने अपनी मोहब्बत को जायज बनाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। सुल्तान की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। गांव वालों ने इसे एक नई जिंदगी का नाम दिया। उसने मौलाना साहब से इस्लाम कबूल किया और अपना नाम सुल्तान से बदलकर सलीम रख लिया। उसने कहा, मैं अब सुल्तान नहीं, सलीम हूँ, एक इंसान जो अल्लाह का बंदा है। जैनब की आंखें नम थी, मगर अब ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और सुकून के थे। उसने सलीम से कहा, तुमने मेरे लिए अपनी दुनिया छोड़ दी, मैं तुम्हारी इस मोहब्बत को कभी नहीं भूलूंगी। कुछ महीने बाद सलीम पूरी तरह ठीक हो गया। उसने गांव में एक छोटा सा घर बनाया और खेतों में काम शुरू किया। जैनब के अब्बू ने उसे अपनी बेटी के लिए कबूल कर लिया। गांव वालों ने भी सलीम को अपनाया, क्योंकि उसकी कहानी अब सबकी जुबान पर थी। एक दिन मौलाना साहब ने जैनब और सलीम का निकाह पढ़ाया। मस्जिद में सादगी के साथ ये रस्म हुई, मगर हर शख्स की आंखें नम थी। जैनब ने सलीम को देखा और कहा, ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से पूरी हुई। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारा मिलना मुमकिन होगा। सलीम ने कहा, ये तुम्हारा ईमान और मेरी मोहब्बत की जीत है। कुछ दिन बाद जैनब और सलीम का एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने नूर रखा। नूर की आंखों में वही चमक थी जो कभी सुल्तान की आंखों में हुआ करती थी। गांव वाले कहते कि ये सलीम की पुरानी जिंदगी की निशानी है, जो अब नूर की शक्ल में उनके साथ है। जैनब और सलीम ने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और एक दूसरे की मोहब्बत में गुजारी, मगर हर बार जब जैनब जंगल की तरफ देखती तो उसे वही पहली मुलाकात याद आती। वो नाग और उसकी आंखें और वो मोहब्बत जो नामुमकिन से मुमकिन हो गई। एक रात जब चांद पूरा था और उसकी रोशनी नूर पर पड़ रही थी और सलीम अपने घर की छत पर बैठा था। नूर उनकी गोद में सो रहा था। जैनब ने सलीम से कहा, सलीम, क्या तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, जैनब, वो जिंदगी एक साया थी, तुमने मुझे असली जिंदगी दी, तो क्या तुम्हारे साथ ये चंद साल उससे कहीं ज्यादा कीमती है? जैनब की आंखें नम हो गई। उसने कहा, ये मोहब्बत मेरे लिए अल्लाह का तोहफा है। तभी हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई। जैनब और सलीम ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि शायद ये जंगल की कोई पुरानी यादें थी जो उन्हें पुकार रही थी, मगर अब वो खौफ नहीं बल्कि एक सुकून था। जैनब ने सलीम का हाथ थामा। या अल्लाह, तेरी रहमत का शुक्रिया। सलीम ने कहा, अल्लाह ने हमें एक दूसरे के लिए चुना, ये उसकी मेहरबानी है। उस रात जब वो सोने गए, जैनब ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक नूर शख्स उनके घर के पास खड़ा था। उसकी शक्ल साफ नहीं थी, मगर उसकी आवाज में एक ठहराव था। उसने कहा, जैनब, सलीम,
तुमने अल्लाह की राह चुनी, तुम्हारी मोहब्बत अब हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई। ज़ैनब की आंखें खुली, उसने सलीम को देखा जो उसके पास सो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू अब दर्द के नहीं बल्कि खुशी और मोहब्बत और अल्लाह की रहमत के थे। नूरपुर में ये कहानी सालों तक याद रखी गई। लोग कहते थे कि ये मोहब्बत का वो वाक़या था जो शैतान से शुरू हुआ और खुदा के नूर पर खत्म हुआ। ज़ैनब और सलीम की मोहब्बत एक मिसाल बन गई, ऐसी मोहब्बत जो नामुमकिन थी मगर अल्लाह की रहमत ने उसे मुकम्मल कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल रोजी वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।